নমস্কার, স্কাই 18 বাংলা নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি মৌসুমী। দেখে নিচ্ছি আজকের বিস্তারিত সংবাদ। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কার্যসূচি হাতে নিয়ে কাছাড় জেলার পর সোমবার শ্রীভূমি পাথারকান্দির সফর করে রাজ্যের করিতকর্মা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এদিন সকাল 10:30টায় শিলচর থেকে হেলিকপ্টার যোগে পাথারকান্দি সমষ্টির অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরবর্তীতে মুন্ডমালা খেলার মাঠে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা প্রকল্প কার্যক্রমে সামিল হন তিনি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পাশাপাশি বরাক উপত্যকার প্রতি রাজ্যের করিতকর্মা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি সম্পর্ক রয়েছে তার জলজন্ত প্রমাণ ঘন ঘন মুখ্যমন্ত্রীর বরাক সফর বৃহৎ কর্মসূচি নিয়ে। শিলচর রাঙ্গিরখাড়ি পয়েন্টে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিমূর্তি উন্মোচন, এনআইটি বাইপাস পয়েন্টে শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের নবনির্মিত মূর্তির উন্মোচনের পর সোমবার শ্রীভূমি সফরে এলেন রাজ্যের করিতকর্মা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মঞ্চের বিশিষ্ট জনেরা, সম্মুখে উপস্থিত এই বৃহৎ অংশে আগত মা ও বোনেরা, সাংবাদিক বন্ধুরা, সবাইকে প্রথমে নমস্কার। তারপর सेविका सिन्हा, मेंबर ऑफ विद्यापति एसएनजी एवं बिलबारी गांव पंचायत सबाई जोड़े हाथ ताली देबो। আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় পাথারকান্দিতে উপস্থিত হয়েছে। আজ পাথারকান্দি সমজেলার জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। আজ এই সমজেলার প্রায় 16,000 এরও অধিক মা ও বোনেরা, ওনাদের হাতে আমাদের সবার শ্রদ্ধা, আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়। भारत माता की, भारत माता की। ऐसा मिलेगा, आज मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, आज आप लोग 1 साल इंतजार किया कि हम लोग को 10,000 रुपया कब मिलेगा, है ना? तो आज 1 घंटा की बाद सबको 10,000 रुपया मिल जाएगा। लेकिन ये 10,000 रुपया पहला किस्ती है। थोड़ा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये 10,000 रुपया हमारा पाथरकांदी का 16,000 माताओं और बहनों को आज मिलेगा। ये 10,000 रुपया आप लोगों को कोई अच्छा काम में लगाना है। अच्छा काम का मतलब क्या है? जैसे हम लोग 10 लोगों का एक ग्रुप है, सबको 10,000 रुपया मिलेगा। 1 लाख करेगा तो 1 लाख रुपया हो जाता है। 1 नंबर। 2 नंबर, ना हम ग्रुप का हिसाब में काम नहीं करूंगा, हम अकेला करूंगा, वो भी ठीक है। अकेला करना है तो कोई हमें अच्छा काम में इस 10,000 रुपया को लगाना है, ठीक है? फिर हमें ग्रुप में भी नहीं करना है, अकेला भी अच्छा काम नहीं करना है। हमारा हस्बैंड या घर का अगर कोई बिजनेस है उसमें भी आप लगा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। ये है एक अच्छा काम आप लोगों को ये 10,000 रुपया से करना है। जब
आपको दोबारा 25,000 रुपया देगा। कितने रुपया देगा दोबारा? 25,000 रुपया देगा। 12,500 सरकार देगा, 12,500 रुपया बैंक देगा, लेकिन इस 25,000 रुपया में कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना, इंटरेस्ट भी सरकार ही बैंक को देगा। आप लोगों ने ये 25,000 रुपया को भी अच्छा काम में लगाया है, तो अगले बार सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप लोगों को 50,000 रुपया मिलेगा। आज का 10,000 रुपया शुरुआत है, 10 का बाद आप लोगों को 25,000 मिलेगा, 25,000 का बाद आप लोगों को 50,000 रुपया मिलेगा। से कम दाम में आप लोगों को हम लोग चीनी भी दूंगा, नमक भी दूंगा और साथ साथ में दाल भी देने का काम करूंगा। आप लोग देखिए 10,000 रुपया महिला उद्यमिता में मिला, आगे जाके 25,000 होगा, 1250 अरुणोदय में मिलेगा, 250 रुपया गैस के लिए मिलेगा, साथ में चावल का साथ दाली, नमक और चीनी भी आप लोगों को रेशन कार्ड में सस्ता दाम में मिलना शुरू हो जाएगा 1 नवंबर से। हम लोग और 2 अच्छा स्कीम लाया हूँ। हमारा जो बेटी कॉलेज पढ़ता है 11-12 उनको 1,000 रुपया महीना मिलेगा, जो डिग्री पढ़ता है उनको 1250 रुपया महीना मिलेगा, और जो लोग यूनिवर्सिटी पढ़ता है ये लोगों को महीना 2,500 रुपया मिलेगा सरकार से। इसीलिए आपका घर में जो बेटी का शिक्षा का खर्चा था वो भी सरकार ही अभी दे रहा है। कॉलेज का एडमिशन भी हमने फ्री दिया, और इस बार और अच्छा एक स्कीम हम लेके आया हूँ, जो बेटा बेटी मैट्रिक परीक्षा देगा इस बार, ये सारा बेटा बेटी को हम लोग महीना मैट्रिक परीक्षा तक महीना 300 रुपया अच्छा खाने के लिए हम लोग देने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए आज महिला उद्यमिता मिला, अरुणोदय मिला, गैस का लिए 250 रुपया मिलेगा, रेशन कार्ड में दाल मिलेगा, चीनी मिलेगा, नमक मिलेगा, बेटी कॉलेज जाएगा, बेटी को महीना स्कॉलरशिप मिलेगा, बेटा बेटी मैट्रिक परीक्षा देगा, महीना 300 रुपया मिलेगा। कॉलेज का एडमिशन का भी जिम्मेदारी हमारा ऊपर है। साथ में बेटा बेटी को साइकिल भी मिलता है, और हमें और कोई स्कीम जैसे मुख्यमंत्री का आत्मनिर्भर असम अभियान, ऐसे करके बहुत सारा स्कीम आज सरकार गरीब लोगों के लिए चला रहा है। मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग सरकार को सपोर्ट करते रहिए, और आगे जाके हम लोग और अच्छा काम करूंगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। উচ্ছ্বাসিত পাথারকান্দি বিজেপির কর্মকর্তারা, কেননা সোমবার 3 তলা বিশিষ্ট পাথারকান্দির সমষ্টি বিজেপি মণ্ডল কার্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। উচ্ছ্বাসিত পাথারকান্দির বিজেপি কর্মকর্তারা, কেননা সোমবার 3 তলা বিশিষ্ট পাথারকান্দি সমষ্টির বিজেপি মণ্ডল কার্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। নবনির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। 3 তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক পাথারকান্দি মণ্ডল কার্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন মুখ্যমন্ত্রী। नारकेल फाटाচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী একদম সামনে থেকে
সম্মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ने पहले बीजेपी का स्टेट ऑफिस बनाया और ये ऑफिस का उद्घाटन होने का दिन ही हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस बनाएगा। आज असम में हर जिला में बीजेपी का ऑफिस है, 4 जिला में कार्यालय बन चुका है, खाली इनॉग्रेशन बाकी है। मतलब सारे हमारा डिस्ट्रिक्ट में पार्टी का ऑफिस है। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हर चुनाव का समय कहीं ना कहीं घर भाड़ा लेके चुनाव को सालाना होते हैं। Why not we do construct also a मंडल ऑफिसेस। आज असम में हमारा 480 मंडल है। आउट ऑफ दैट 220 जगह हमारे कार्यालय तैयारी हो गए। यह ऑफिस का निर्माण हुआ, उद्घाटन करने का सौभाग्य हुआ। मैं कृष्णेंदु पाल और तमाम कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ। জাতীয় সড়কের অবস্থা শোচনীয়। প্রচন্ড দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে জনগণের। তাই জনগণের বেহাল জাতীয় সড়ক অচিরে সংস্কারের দাবি জানালো সিপিআইএম করিমগঞ্জ লোকাল কমিটি। জাতীয় সড়কের অবস্থা শোচনীয়। প্রচন্ড দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে জনগণের। তাই জনগণের বেহাল জাতীয় সড়ক অচিরে সংস্কারের দাবি জানালো সিপিআইএম করিমগঞ্জ লোকাল কমিটি। এ মর্মে সোমবার দলের পক্ষে অবস্থান ধর্মঘট পালন করা হয়। স্লোগানে সরগরম করে তোলেন দলের অনেকেই। কর্মকর্তারা রিপোর্টার ক্যামেরায় বলেন, করিমগঞ্জ লোকাল কমিটির উদ্যোগে করিমগঞ্জ শহরের বিশেষ করে জাতীয় সড়কের যে বেহাল অবস্থা, সেই অবস্থার নিরসনের জন্য অবিলম্বে যাতে জাতীয় সড়কের কাজ শুরু হয় এবং বৃষ্টি হলে পরে শহরের জল জমের রাস্তাঘাট ডুবিয়ে ফেলে মানুষের ঘরবাড়ি জলের নিমজ্জিত হয়। এই যে বেহাল অবস্থা, তার জন্য আমরা মূলত পৌরসভাকেই দায়ী করব। পৌরসভার যথাযথ কোনো উদ্যোগ নেই এবং না থাকার ফলে আজকে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নাই, যার ফলে শহরের মানুষ দুর্ভোগ করছে। এবং জেলার শহরের যে মূল রাস্তা, সেই জাতীয় সড়ক করিমগঞ্জ শহরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সুতারকান্দি বর্ডার অবধি যে রাস্তা গেছে এবং তার সঙ্গে যে সম্পর্কযুক্ত যে রাস্তা, যতগুলো রাস্তা আছে, সেই রাস্তাগুলো সম্পূর্ণভাবে বিকল হয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ তার চলাচলের অসুবিধা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসতে কষ্ট হচ্ছে। এই যে অবস্থা, অফিস আদালতে যেতে পারছে না, বৃষ্টি হলেই হাঁটু জল হয়ে যায় শহরের মেইন রাস্তাগুলোতে। এই জিনিসগুলা অবসানের জন্য রাজ্য সরকারের যে অপদার্থতা, সেই অপদার্থতার বিরুদ্ধে আজকে আমরা বিক্ষোভ কার্যসূচি পালন করছি এবং আমাদের 5 দফা দাবির ভিত্তিতে আমরা জেলা আয়ুক্তের কাছে আমাদের মেমোরেন্ডাম দেব। তার আগে জেলা উপায়ুক্ত অফিসের এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন। স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ মা তারা হেলথ কেয়ার বিশেষভাবে সুনাম রয়েছে। দক্ষ চিকিৎসকদের নিয়ে এনে রোগীদের চিকিৎসা সেবায় রত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। চিকিৎসা সেবায় যারা থাকেন তাদের মধ্যে ডক্টর জি.কে. চক্রবর্তী, ফিজিশিয়ান ও চেস্ট স্পেশালিস্ট, ডক্টর অজয় দেশমুখ, মেডিসিন স্পেশালিস্ট ও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর অংশুমান ভট্টাচার্য, এমডি স্কিন স্পেশালিস্ট, কসমেটিক ডার্মেটো সার্জন ডক্টর তাপস পাল, মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ডক্টর সুমিত দেব, নিউরো সার্জন, ডক্টর এজেড আহমেদ বড়ভূইয়া, মেডিসিন ও ডায়াবেটোলজিস্ট, ডক্টর নজাম তাপাদার, ওরাল ও ডেন্টাল সার্জন, ডক্টর দীপঙ্কর দাস, মেডিসিন ও কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর সুমন বৈদ্য, শিশু বিশেষজ্ঞ, ডক্টর মোস্তাকিম আহমেদ মজুমদার, নেফ্রোলজি ও কিডনি স্পেশালিস্ট, ডক্টর উজ্জ্বল গগৈ, ডায়াবেটিস ও থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ, ডক্টর অজয় দেশমুখ, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ,
ডক্টর আহমেদ সৈফুদ্দিন অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ। চিকিৎসকরা এখানে রয়েছেন। এছাড়া সব ধরনের ঔষধ পাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। রক্ত, কফ, মলমূত্র কম্পিউটার পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষা সহ সোনোগ্রাফি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ইসিজি, ডিজিটাল এক্স-রে, কালার ডপলার ইত্যাদি অত্যাধুনিকভাবে পরীক্ষা করা হয়। তাই আর সময় নষ্ট না করে অগ্রিম বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন মেসার্স মা তারা হেলথ কেয়ার, লক্ষ্মীবাজার রোড, করিমগঞ্জ, সেল ট্যাক্স কার্যালয়ের নিকটে। আমাদের যোগাযোগ নাম্বার 7896065923 এবং 8876337065 এবং 9435585637 এবং 9127420429। রোগীদের সন্তুষ্টি আমাদের পরম তৃপ্তি। শ্রীভূমির পাতারকান্দিতে বর্তমান পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক টেনে একের পর এক মন্তব্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। 2026 সালের নির্বাচনে কৃষ্ণেন্দু পাল পাথারকান্দি থেকে বিজেপি দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেও তাকে বিজয়ী করতে জনগণের সাহায্য চান। বাঙালি হিন্দুর সংস্থাপনের নির্দেশ সরকার দেয়নি, সেই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, এখন বাঙালি, অসমী, মারোয়ারি, তামিল নেই সকল হিন্দু। প্রধানমন্ত্রী চীন ভ্রমণ সম্বন্ধে বলেন, ডিপ্লোম্যাটিকের কারণে প্রধানমন্ত্রী চীন, আমেরিকা, ইংল্যান্ড যেতে পারেন। বরাক ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে এখন কোনো বৈষম্য নাই। কংগ্রেসের দিনে কোন মুখ্যমন্ত্রী কয়বার বরাকে এসেছেন? পুরাতন বিজেপি আগন্তুক নির্বাচনে কয়জন টিকিট পাবেন সেই প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 12 বছরে বৌমা হয়ে যায়, এখন সকল পুরাতন বিজেপি। हमारा पास 7 महीना है। पाथरकांदी में तो हम लोग जीतेगा, लेकिन एमपी इलेक्शन से भी बड़ा मार्जिन लेके हमें जीतना है। तो आप लोग सब मिलके काम करिए। यहाँ टिकट का भी कोई इशू नहीं है, कौन टिकट मिलेगा वो क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारा समस्ती में वो भी प्रॉब्लम होता है, कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, चुनाव का लास्ट दिन तक उधर उधर होते रहते हैं। पाथरकांदी में वो समस्या नहीं है, इसलिए हर घर जाइए, जो भी सरकार का कार्यक्रम है उसमें भी भाग लीजिए। खूब ভাল হোক আৰু পাথাৰকান্দি আমি খুব ভাল কৰি ইলেকশ্যন জিকিব লাগিব। মোৰ লগত সকলো একেলগে কওক, ভাৰত মাতা কি কৃষ্ণেন্দু পাল, কৃষ্ণেন্দু পাল, কৃষ্ণেন্দু পাল। वो किसको लेना है? थोड़ा जोर से बोलिए, हमारा काम थोड़ा खराब है। किसको लेना है? अच्छा, तो अभी जाके हस्बैंड को भी बताइए कि अगली चुनाव में वोट बीजेपी को ही देना है, कृष्णेंद्र पाल को ही देना है। ठीक बोला हो कि नहीं बोला हो? ठीक बोला हो? तो आप लोग ऐसा ही कीजिए और हमें आशीर्वाद देते रहिए। आगे भी आप लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए, ठीक है? पाल जीतेगा कि नहीं जीतेगा? इस तरफ से बोला नहीं है, जीतेगा कि नहीं जीतेगा? अच्छा, जो जो सोचता है कि कृष्णेंदु पाल जीतेगा वो लोग हाथ उठाइए तो पूरा। आप लोग सच बोला है ना, जीतेगा? तो मेरा साथ बोलिए, कृष्णेंदु पाल। थोड़ा आवाज लंबा होना चाहिए, मोदी जी तक पहुंचना चाहिए। कृष्णेंदु पाल, कृष्णेंदु पाल। बहुत बढ़िया। পাথাৰকান্দিত এভিকশ্যনৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি বনাই আছোঁ প্লেন, আৰু বৰাক ভেলী, পাথাৰকান্দি বুলিতে নহয়, বৰাক ভেলীতো এভিকশ্যন। দেখা গৈছে যে আপুনি কৈছে যে বৰাক উপত্যকাত বহুখিনি মানে কৰিমগঞ্জত বহুখিনি বাংলাদেশী, কিমান বাংলাদেশী কৰিমগঞ্জত সোমাইছে? কিমান আৰু মই ইমানটো হিচাপ কৰিতো থকা নাই, কিন্তু ডেইলিতো বাংলাদেশী ধৰি আছোঁ। আপোনালোককতো SBয়ে সদায় জনায়ে থাকে, আমিতো ডেইলিতো বাংলাদেশী ধৰিয়ে আছোঁ, আৰু নধৰাকৈ কিমান সোমাই আছে চবতো পুলিচে ধৰিব নোৱাৰে।
বাঙালি হিন্দু 100% সুরক্ষিত আসামে। আমি CM হওয়ার পরে বাঙালি হিন্দুর কি অসুবিধা হয়েছে বলে খালি আধার কার্ডটার প্রবলেম ছিল, ওইটাও তো আমি সলভ করে দিলাম। বাঙালি অনেক বাঙালি হিন্দু, এখন বাঙালি হিন্দু, আসামিয়া হিন্দু, মোটামুটি সবাই হিন্দু। এই ডেফিনেশনটাই খারাপ। একটা বাঙালি হিন্দু, গুজরাটি হিন্দু, তামিল হিন্দু, আসামিয়া হিন্দু, এই ডেফিনেশনটাই খারাপ। সবাই হিন্দু এক। যিসকল হিন্দুক NRC পৰা বাদ কৰিছে তেওঁলোকক কেনে মই মোৰ ওপৰত এৰক মই কৰি আছোঁ চব। চিফে ক'লে হিন্দু মুছলমান সকলোৱে চব আমিতো এটা কথা কৈ আছোঁ যে যি মুছলমানে ভাৰতক নিজৰ দেশ বুলি ভাবে তেওঁতো আমাৰ লগত আছে। প্ৰব্লেমটো হৈছে যে ভাৰতৰ কানুন, ভাৰতৰ সংস্কৃতি গোটেইবিলাক মানিব লাগিব, তেতিয়াহ'লেতো কোনো প্ৰব্লেম নাই। আপুনি বৰাকত থাকিব, বাংলাদেশৰ ৰেডিঅ' শুনিব, সেইটোতো নহ'ব, হয়নে নহয়? গতিকে বৰাকত থাকিব, ভাৰতৰ ৰেডিঅ' শুনক, আপুনি ভাৰতীয়। যিহেতু কৃষ্ণেন্দুপালৰ কেম্পেইন মোটামুটি হৈ গ'ল, কিমানখিনি আসন পুৰণি বিজেপিয়ে পাব? পুৰণি বিজেপি, এইটো ইয়াত নতুন বিজেপি কোন আছে? কৃষ্ণেন্দুপালটো জইন কৰা 12 বছৰমান হৈ গ'ল। 12 বছৰততো বোৱাৰীও মা হৈ যায়। ঘৰত যদি 12 বছৰ বোৱাৰী আহে, কোনোবাই তাতকৈতো তাক নতুন কয় নেকি? 12 বছৰৰ বোৱাৰী মানে সিটো ঘৰত সৰ্বে সৰ্বা হৈ যায়। আৰু আমাৰ কমলা ক'ৰ পৰা টিকেট দিয়া হ'ব? আপোনালোকে ছাজেষ্ট কৰিব। আপোনাৰ ক'ত মন আছে? আপোনাৰ ক'ত মন আছে? মোৰ মনত একো নাই, আপোনালোকে য'ত ছাজেষ্ট কৰে তাতে দি দিম। এতিয়া চাইনাত যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী, আমেৰিকাত যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী, ইংলেণ্ডত যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী, ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনৰ কাৰণে চব জেগাতে যায়। আৰু আগতেও পেহেলগামৰ আগত পিছতো চাইনাৰ মানুহ আহিছে। আমি লগ পাব লাগিব, কথা পাতিব লাগিব। ডিপ্ল'মেচি মিনছ ডিছকাশ্যন এণ্ড নেগচিয়েশ্যন। দেখা গৈছে যে ট্ৰাফিক আৰু কৰিমগঞ্জৰ নাম শ্ৰীভূমি মই দিয়া নাই, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ দিছে। তো এই মানুহজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপরের মানুষ নাকি? এই যেটা মানুষের আপনারা নাম কয়েছি, এটা কি নোবেল বঁটা পাইছে? কি বঁটা পাইছে? অত বড় বিজ্ঞানী হয়ে গেল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য। বাবা রে বা, ওনাকে আমি এই জায়গায় প্রণাম করেছি। হয়ে যাবে ভালো, ভাল নহয় ডিজে ওলোৱা পূজাত তো মাৰ মন্ত্ৰ হ'ব লাগে, মাৰ অৰ্চনা হ'ব লাগে, কিন্তু মই মৰেল পুলিচিং কৰিলে বেয়া হ'ব। সমাজের জ্যেষ্ঠজনে ওইটার নির্ণয় নিতে হবে, কেন আমি ইফ আই স্টার্ট মরেল পুলিচিং, পাবলিক আমাকে খারাপ পাবে। এইটা জ্যেষ্ঠজনের দায়িত্ব। আমার অনুরোধ থাকবে কি জ্যেষ্ঠজন আমার হিন্দু সংস্কৃতিকে পিওর और পারফেক্ট করে ধরে রাখেন। আপনারা নবপ্রজন্মকে এডভাইস করেন কি ডিজে ইজে ভালো কথা না, হাইকোর্টৰো কথা থাকে, সব কিছু ঠিক কৰিব লাগিব। তাতে আকৌ মৈমালবিলাকো আছে, অলপ মৰম কৰিব লাগে। কিমান লেণ্ড এতিয়ালৈ কিমান লেণ্ড আছে? সুস্মিতা দেৱক আমি এতিয়া পশ্চিমবংগলৈকে পঠাই দিলোঁ। She is now our guest, so we will respect her as a guest. She has already gone to West Bengal, মমতা দিদির কাছে। গোয়াতো কোনো বাধা নাই, কিন্তু গেস্ট কতটা বলতে পারে ওইটার নির্ণয় আপনি নিয়ে নেন। এখন তো ওরা আমার অতিথি কতটা বলার অধিকার আছে, ওই লক্ষ্মণ রেখাটা আপনি জানেন, ওনাকে বলে দিব। এখনও আমার অতিথি সম্মান দেওয়া আমার দায়িত্ব। আপনি কৈছিলে এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি লাইনে আছে, কেতিয়া এটা সব হয়ে যাবে একটা করে। এখন শিলচরে ফ্লাইওভার আসবে 700 কোটি টাকায়। আসামে তো অত টাকা না, একটা ফেস করিয়ে করতে হবে। আমার মনে আছে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। কোনখন কংগ্রেস সরকারে লোন লোৱা নাই তার নাম এটা মোক আনি। তেলেঙ্গানা লোন লৈছে নে নাই? কর্ণাটক লোন লৈছে নে নাই? কোনখন কংগ্রেস সরকারে লোন লোৱা নাই মোক লিষ্টখন আনি দিয়ক, মই রাতিয়ে রিজাইন দিম। শিলচরে ফ্লাইওভার আসবে 700 কোটি টাকায়। আসামে তো অত টাকা না, একটা ফেস করিয়ে করতে হবে। আমার মনে আছে হয়ে যাবে, ঠিক আছে। কোনখন
কোনখন কংগ্রেস সরকারে লোন লোৱা নাই তার নাম এটা মোক আনিব। তেলেঙ্গানা লোন লৈছে নে নাই, কর্ণাটক লোন লৈছে নে নাই, কোনখন কংগ্রেস সরকারে লোন লোৱা নাই মোক লিষ্টখন আনি দিয়ক, মই রাতিয়ে রিজাইন দিম। হ'ব। প্রধানমন্ত্রী মাতৃকে নিয়ে করা অশালীন মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব বিজেপি। কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী মাতৃকে নিয়ে করা অশালীন মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব বিজেপি। আজ কাছাড় জেলা বিজেপির উদ্যোগে এক প্রতিবাদী র্যালির আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাতাকে নিয়ে করা অশালীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বিজেপি কর্মী সমর্থকরা হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে শিলচরে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। র্যালি চলাকালীন রাহুল গান্ধী মুর্দাবাদ, কংগ্রেস হুঁশিয়ারি হও ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠে গোটা এলাকা। শেষে রাহুল গান্ধীর কুশপুতুল দাহ করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিজেপির কর্মীরা। বক্তাদের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর পরিবারকে নিয়ে কুৎসা রটিয়ে কংগ্রেস ভারতীয় সংস্কৃতি ও শালীনতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে যদি এ ধরনের মন্তব্য পুনরায় করা হয় তবে আরও তীব্র আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে বিজেপি। কংগ্রেস আজি যে নোংরা রাজনীতি করেছে, এই নোংরা রাজনীতি কংগ্রেসের কেতিয়াও ভারতবর্ষের মানুষ না মানে, এবং ভারতবর্ষের মানুষ এটা চিন্তা করে যে সুস্থ সবল রাজনীতি কৰিবলৈ ভারতীয় জনতা পার্টির লগত আছে। ভারত মাতার সম্মান, ভারত মাতৃকার সম্মান যদি কোনো রাজনীতি দল দিয়ে থাকে, ভারতীয় জনতা পার্টি দিয়ে থাকে। এই কংগ্রেসের অপশাসন, কংগ্রেসের মিথ্যা অপচার, এই পড়া মানুষ কংগ্রেসের পড়া বিসর্জন দিছে। আর এই কংগ্রেস এই নোংরা রাজনীতির কারণে কংগ্রেস যে চেষ্টা করেছে কুৎসা রটানোর যে ভূমিকা কংগ্রেস করেছে, একটু লজ্জাজনক। কংগ্রেস রাজনীতি করে সামনাসামনি আহিব লাগে, ভারতীয় জনতা পার্টির লগত কথা কয়। কি আপনার মাতৃ যদি থাকে, যিনি বর্তমান স্বর্গপ্রয়াণ হয়েছে, তাক আনি মাতৃর বিরুদ্ধে এনেকুৱা বেয়া কথা কোৱা কংগ্রেসের ইতিহাসত আগেও আছে, এতিয়াও আছে। কংগ্রেসের চরিত্র কেতিয়াও শেষ নহয়, কংগ্রেসের চরিত্র সদায় এইবিলাক থাকে। আর কংগ্রেসের এই রাজনীতির কারণে মানুষ কংগ্রেসে আগামী দিনেও কংগ্রেস আসাম তথা ভারতবর্ষ কংগ্রেস কেতিয়াও সরকারত আহিব নোৱাৰে। এনেকুৱা পরিস্থিতি মানুষ বুঝি পায়, মানুষ কার লগত আছে, মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদীজির লগত আছে। নরেন্দ্র মোদী আমার প্রধানমন্ত্রী শুধু আপনার আহমন নয়, গোটেই ভারতবর্ষ বিশ্ব নেতার বিরুদ্ধে, মাতৃক বিরুদ্ধে আচরণ করা একটু বেয়া কাম। এরপর কংগ্রেস বিরুদ্ধে থাকিব লাগে। শিলচরে প্রকাশ পেল লাভ জিহাদের ভয়ঙ্কর ঘটনা। ভুয়া ভোটার ও আধার কার্ড দেখিয়ে হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করলো পশ্চিমবঙ্গের ফেরিওয়ালা। শিলচরে প্রকাশ পেল লাভ জিহাদের ভয়ঙ্কর ঘটনা। ভুয়া ভোটার ও আধার কার্ড দেখিয়ে হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করলো পশ্চিমবঙ্গের ফেরিওয়ালা। স্থানীয়দের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক। পরিচয় গোপন রেখে ভুয়া ভোটার ও আধার কার্ড দেখিয়ে নিজেকে সজল দাস বলে দাবি করে শিলচর আশ্রম রোডের এক হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করেছিল পশ্চিমবঙ্গের মাইনুর ইসলাম নামের যুবক। বিয়ের পর আশ্রম রোডে ভাড়া বাড়ি নিয়ে স্ত্রীর সাথে বসবাস শুরু করে, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে স্থানীয়দের অভিযানে ফাঁস হয়ে যায় আসল পরিচয়। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা মাইনুর ইসলাম শিলচর প্লাস্টিক সামগ্রী ফেরিওয়ালা হিসাবে কাজ করত। কয়েক মাস আগে আশ্রম রোডের এক হিন্দু মহিলাকে ভুয়া ভোটার ও আধার কার্ড দেখিয়ে নিজেকে সজল দাস বলে পরিচয় দিয়ে বিয়ে করে বিয়ের পর ভাড়া বাড়িতে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর সাথে বসবাস শুরু করে। রবিবার স্থানীয়রা ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মাইনুরের আসল পরিচয়ের নথি উদ্ধার করে। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মাইনুরকে গ্রেফতার করে, সঙ্গে তার স্ত্রীকেও আটক করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ফেরিওয়ালাটি লাভ জিহাদের ঘটনা ঘটিয়েছে। অন্যদিকে পুলিশ ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে। ভুয়া ভোটার ও আধার কার্ড কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল যুবক, তা নিয়েও তদন্ত চলছে পুলিশ।
একজন মানুষ আশ্রমমূর্ত উপনগরের মধ্যে বিগত 2 মাস ধরে থাকে। এর পরিচয় হিন্দু পরিচয় দিয়ে সজল দাস, এর অরিজিনাল নাম হলো মাইনুর ইসলাম। একজন হিন্দু মহিলার লাগে অবৈধ সম্পর্ক, ঠিক আছে না, অলরেডি মেয়ে বেটিটা বিয়া করে লিছে, মেয়ে বেটিটারও মনে করো তোমার অবৈধ নাম দিয়ে ফটাইছে। এ হিন্দু হয়েছে, মেয়েটা ফটাইছে লাভজিয়া, ঠিক আছে না। এই ধরনের এরা মুর্শিদাবাদ থেকে শিলচর শহরের যে ধরনের লাভজিয়াদের স্ক্যান্ডেলটা ফটাইছে মুর্শিদাবাদের রায়, এটা খুবই খারাপ, ঠিক আছে না। বিগত কাল আপনারা দেখছেন যে মুর্শিদাবাদে কিভাবে হিন্দুরার উপর অত্যাচার হয়েছে। এরা শিলচর একটা হলে শান্তির দ্বীপ, বরাক বিল একটা শান্তির দ্বীপ, বরাক বিলটারে নষ্ট করার লেগে এরা যেভাবে উত্তর ফিরে লাগছে মুর্শিদাবাদের মুসলিমেরা, এরা শিলচরের মধ্যে আসিরা আপনার অনলাইন জুয়া, ঠিক আছে না, এরপরে তীর সাট্টা বিড়ি সিগারেট সব তার বিজনেস করে, ঠিক আছে না। এরা কেউ কিচ্ছু করে না। এরপরেও এরা যে মুর্শিদাবাদ থেকে আসে শিলচরের মধ্যে এই ধরনের হিন্দু মা বোনেরা ফটাফটি করে। আশ্রমের মধ্যে আসেরা, আশ্রমের মধ্যে যে জায়গা পপুলেশন পুরা 90% হিন্দু, এই জায়গার মধ্যে আসে একবার হিন্দুদের গড় তবুবনগরের বিরুদ্ধে এরা কিরকম আইছে, আয়েসে এরা কিরকম ওই তো এর এটা হলে ভোটার আই কার্ড হিন্দু নামে, ঠিক আছে না, আর এটা হলে আধার কার্ড মুসলিম নামের, যেটার ফটো দেওয়া হয়ে গেছে অলরেডি, ঠিক আছে না, যেটার ফটো অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে, ঠিক আছে না। তখন আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করলাম যে এই ধরনের ডুপ্লিকেট ডকুমেন্ট কে বানায় আর ডুপ্লিকেট ডকুমেন্ট কে বানায় দেয়, এর উপরে স্ট্রিক্ট অ্যাকশন লোক। এ এখন বর্তমানে সদর থানাতে আছে, তার বউ, এর বউ সদর থানাতে আছে, এর বউ না, এর হলে এর রাখেল, এটা শিলচরের লোকাল নেই, শিলচরের লোকাল ভোটার আই কার্ড তো লোকাল, শিলচরের অরিজিনাল লোকাল। স্কাই 18 বাংলা নিউজ আজ এই পর্যন্তই। নমস্কার।